ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، خواجہ سعد رفیع کی تقریر ایوان اقبال میں یوم تکبیر کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں آپ نے سنی. اب آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی کی تقریر. مخدوم جاوید ہاشمی ایک بہادر آدمی جس کے لیے ہمیشہ نعرہ لگتا ہے، اور بڑے عرصے سے یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور باقی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ اور دیگر قیادت کے ساتھ مخدوم جاوید ہاشمی کے اختلافات ہیں. مزید بات یہ بڑی اس وقت جب مخدوم جاوید ہاشمی نے اس دھرنے میں شرکت کی جو عمران خان کی طرف سے پشاور میں دیا گیا تھا. ایک بڑا اہم قدم تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید مخدوم جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائیں، کسی اور سیاسی جماعت میں چلے جائیں. لیکن مخدوم جاوید ہاشمی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں دیگر قائدین کے ساتھ، اور ابھی وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. ہم بھی منتظر ہیں وہ کہتے کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے مسلم لیگ نون کے قائد کے بارے میں، مسلم لیگ نون کی پالیسیز کے بارے میں، اور اپنی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے. آئیے چل کر وہ سنتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد محترم میاں نواز شریف صاحب، محترم مکرم مجید نظامی صاحب، قائدین کرام، شہریان لاہور، السلام علیکم. میں نہیں چاہتا تھا کہ میاں صاحب کی تقریر کے درمیان یہاں اس کو مزید وقت آگے بڑھاتا. گزارش یہ ہے کہ آج کا دن یوم تکبیر کے حوالے سے بہت ساری کوششوں اور کاوشوں سے وقوع پذیر ہوا، اور اس میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف کا حوصلہ اور ولولہ اور جرأت رندانہ تھی کہ ہم آج دنیا کی سب سے پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے اندر سر اٹھا کے چل رہے ہیں. اور مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جس وقت یہ ایک بحث چلی ہوئی تھی. اس میں ایٹم بم کے حق اور مخالفت میں بڑی زوردار بحث جاری تھی. میاں صاحب کو ایک بڑی مضبوط لابی پاکستان کی، یقیناً پوری قوم بلکہ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان اپنے آپ کو ایٹمی قوت کا اعلان کرے. اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. اگر یہ اتنا چھوٹا کام ہوتا تو 85 میں 84 میں پہلے کوئی یہ کر لیتا، بعد میں کر لیتا. لیکن حقیقت یہ کہ یہ پوری حق میں بھی ایک لابی تھی، اور اس میں میاں مجید نظامی صاحب کا بھی ایک رول سب معلوم ہے اس کا. لیکن ایک آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ کیبنٹ کے اندر بھی، کابینہ کے اندر بھی اس پہ ڈفرینس آف اوپینین تھا. بہت سارے وزراء، بلکہ کب یوں لگتا تھا زیادہ وزراء ایٹم بم کے حق میں بات نہیں کر رہے تھے. لیکن
मियाँ नवाज शरीफ ने सबकी राय सुनी। मुझे फ़ख्र है कि मुझे मियाँ साहब ने ख़त लिख के दिया बैठे हुए, जब मैंने एटम बम के हक़ में बात की तो एक चिट मुझे भेजी मियाँ नवाज शरीफ ने, और वो मेरी ज़िंदगी का असासा है। जब मैंने एटम बम के हक़ में दलाइल दिए तो मियाँ साहब ने अपने हाथ से लिख के चिट भेजी कि जावेद हाशमी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे उससे ये भी नजर आता था कि यह फैसला एक आदमी ने किया, जुर्रत रंगाना से किया, और उस शख्स का नाम मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी और का नहीं है। नवाज शरीफ ने यह फैसला किया, हम उसकी साथी थे, फैसला करने का हक उनके पास था। अब मैं आज इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, हम सबके सामने हमारे जो दिफाई मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, कौम जिन मुश्किलात से गुजर रही है, मैं आज फिर खड़े होकर कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब और सख्त एटम बम बनाने की ज़रूरत थी। आज फिर आपने वही कायदाना रोल अख्तियार किया हुआ है और करना चाहिए। और एटम बम का तहफ़्फ़ुज़ भी, अगर कौम इस वक्त कौम जो है वो गुर्बत में होगी, जहल होगी, तालीम नहीं होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैंने बारहा कहा है, आपके तो मौजूदगी में भी कहा है कि इस मुल्क को इस वक्त सिर्फ एक शख्स और एक लीडरशिप बचा सकती है। मैं नजर डालता हूँ पूरे मुल्क के लीडरों पे, खुदा मुझे कोई उतना बड़ा लीडर नजर नहीं आता जितना नवाज शरीफ है। ये मैंने कहा है। तो आप पर जिम्मेदारी भी बड़ी है, आप पर जिम्मेदारी भी बड़ी है पाकिस्तान की महरूम कौमों को, पाकिस्तान के महरूम लोगों को, जिनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, जिनकी माएँ अपने गुमशुदा बच्चों के लिए धक्के खाती फिर रही हैं, जहाँ भाई को भाई के सामने कत्ल किया जा रहा है, जहाँ एक एक ड्रोन हमले के अंदर जहाँ सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, तशद्दुद और इस मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी करते हैं, वो उसी वक्त होता है। पाकिस्तान का क्या कसूर है, पाकिस्तान के लोगों का क्या कसूर है कि तमाम दुनिया के जंगजू, तमाम दुनिया के ताकतवर, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई शुरू कर रखी है, मेरे वतन के अमन को पामाल कर रहे हैं, मेरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, लोगों को बर्बादी कर देना चाहते हैं। उनसे हमने बचना है, उनसे हमने बचना है। और आज मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, यही कहने आया हूँ कि आप आगे बढ़िए, पाकिस्तान को आप बचा सकते हैं, और आपके ये साथी हमें नहीं चाहिए होते, हमें नहीं चाहिए होते, हमें नहीं चाहिए इक़्तिदार, हमें नहीं चाहिए हुकूमत, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। नाज़रीन, ये थी मखदूम जावेद हाशमी की तकरीर, जोश से, वलवले से हमेशा की तरह भरी हुई। और जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर उनको नज़र नहीं आता जो क़यादत कर सके, तो इस हाल का मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जोशो खरोश उसके जवाब में दीदनी था। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जावेद हाशमी को पार्टी में देखना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद करता हुआ देखना चाहते हैं, लिहाजा उनको यहाँ पर एक वार्म वेलकम मिला। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बड़ा स्टेप लिया, वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जुर्रत रंदाना का मुजाहरा किया और एटमी धमाके किए। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा था, फुल सपोर्ट, एक बड़े लीडर के तौर पे उनको सराहा गया। और उसके साथ जावेद हाशमी ने कहा कि अब ज़रूरत है गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और इसी तरह गुर्बत और जहालत के ख़ात्मे के लिए भी आगे बढ़ा जाए।
یہ تھا مخدوم جاوید ہاشمی کا خطاب۔ ناظرین اب ہم نے جانا ہے ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف۔ نیوز بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے میاں محمد نواز شریف کا خطاب، جس کا کارکن مسلم لیگ نون کے کارکن بڑی دیر سے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔